હાલમાં જ યુજીસીને લઈને સવર્ણ છાત્રો રસ્તા ઉપર આવ્યા, ખાસ કરીને દરબાર, ખાસ કરીને બ્રાહ્મણ અને જે સવર્ણ જાતિ કહેવાય છે. ગુજરાતમાં તો પાટીદારો પણ એનો વિરોધ કર્યો હતો. પણ હવે ગુજરાતમાં વધુ એક ઘટના સામે આવી છે. ગુજરાત સેન્ટ્રલ જે યુનિવર્સિટી છે તેની અંદર કે ત્યાં એસસી વિદ્યાર્થીઓ સાથે મારપીટ થઈ છે, એમની સાથે રેગિંગ જેવી ઘટના ઘટી છે અને જ્યારે એની ફરિયાદ કરવામાં આવી તો કોઈએ સાંભળ્યું નહીં. અને એટલા માટે જ આવા વિદ્યાર્થીઓ હવે સીધી રીતે પ્રેસ સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. નમસ્કાર, હું છું ચિંતામણી પુત્ર અનિલ પટેલ. સ્વાગત છે આપના અમારા વિશેષ કાર્યક્રમમાં. આવો સાંભળીએ કઈ રીતની આ ઘટના ઘટી અને સ્થાનિક પ્રશાસનથી લઈને पार्टी पक्ष અને તમામ ઉપર કેવા પ્રકારના આરોપ लगावामां આવ્યા. मेरा पूरा नाम राजकरण सिंह है. मैं हासीसार हरियाणा का रहने वाला हूँ. मैं अभी सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, बीए ऑनर सोशल मैनेजमेंट का. मेरी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है. 26 11:30 बजे की घटना है ये. मैं अपने रूम में फ़ोन चला रहा था. मेरे जस्ट रूम के जो सामने रूम है वो अपने रूम में आए. रूम में के गेट पे अपने खड़े थे. वो कह रहे कि इतने सारे पैम्पलेट्स किसने गिराए. बहुत लोग हल्ला कर रहे थे. मैंने सोचा कि मैं रूम बाहर देखता हूँ क्या मसला है. देखा कि बहुत सारे पैम्पलेट्स पड़े थे. वो कह रहे थे कि तुमने तो नहीं रखा. मैंने कहा भैया मैंने नहीं रखा, आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए कौन है. ऐसे से हल्ला हो रहा था तो पूरा 3rd फ्लोर आ चुका था. मैं साबरमती बॉयज़ हॉस्टल में रहता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में. पूरा आ चुका था, पूरा हॉस्टल आ चुका था. फिर एक डे स्कॉलर्स आए, मयंक और हिमांशु. वो दोनों बहुत हाई थे. हमें शक है कि वो नशे में थे. उन्होंने हमें धक्का दिया और हम 5 दोस्त थे. हमें धक्का दिया, हमें बाथरूम तक ले गए वो लोग. और हम जब अब गिरने वाले थे, हमने अपने बचाव में उनको डिफेंस के हमने रोका. उसी बचाव में जो भीड़ थी 35-36 लोगों की जो हमारे खिलाफ थी, उनमें से एक मुन्ना कुमार हैं जो पीएचडी हैं, बिहार से हैं. उन्होंने हमें जाति सूचक गाली दी और नीचे दिखाया. और टप्पू महाराणा है, उन्होंने भी हमें जाति सूचक गालियाँ भी दी हैं और माँ बहन की गालियाँ भी दी. और जो ये डे स्कॉलर्स आए थे 10 बजे के बाद, हमारे रूल्स नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डे स्कॉलर को आने का हॉस्टल में. वो लोग फिर भी आए. सिक्योरिटी गार्ड्स को भी उन्होंने गालियाँ दी ऊपर आते हुए 3rd फ्लोर पे. उन्होंने माँ बहन की गालियाँ भी दी हैं. और एक पीछे से एक नीतीश कुमार हैं जो चाइनीज़ के स्टूडेंट हैं, उनके साथ एक नरवतन है, उन्होंने भी माँ बहन की गालियाँ दी हैं. और जो मुन्ना कुमार हैं वो हमें सीधा मुंह पे बोलते हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे. और ये लोग इतना कष्ट कहते हैं हमको कि तुम लोग यहाँ फ्री में रहते हैं, हम तुम्हें लोग पालते हैं, तुम्हारे तो हॉस्टल रेंट भी फीस नहीं लगता है. ये लोग डेली हमें करते हैं कि आइसोलेशन कराते हैं हमको. और कभी हमें फ़ोनों से इनडायरेक्टली बात करते हैं हमसे और ये कहते हैं कि तुम कहीं भी कंप्लेंट्स करो, हमारा कुछ नहीं हो सकता. जिससे हमारी घटना हुई थी उसके अगले दिन हम अपने एचओडीज़ के पास गए, अपने डिपार्टमेंट्स के. जो मेरे 5 दोस्त हैं वो जर्मन डिपार्टमेंट के हैं और मैं एक सोशल मैनेजमेंट का हूँ. हम अपने एचओडी से बात करी, उन्होंने अपने रूल्स बताए कहाँ कंप्लेंट करनी. हमने कंप्लेंट्स करी, हमारी कमेटी बैठी. हम कमेटी में अपने स्टेटमेंट्स दिए. कमेटी स्टेटमेंट्स देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है. वो सामने वाली जो पार्टी है वो हमें ये कहती है हमारा कुछ नहीं हो सकता. हम ये देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कोई एक्शन नहीं ले रही है और जो सामने वाली पार्टी वो ऐसा नॉर्मली घूम रही है. हमें लगता है कि एससी स्टूडेंट्स तो पढ़ना मुश्किल हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में. क्या लगे हम यहाँ पढ़ नहीं सकते हैं, उन्हें क्या दिक्कत है हमसे. हम जानना चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं. जाति सूचक गाली देना, वो हमें एक आइसोलेशन फील कराते हैं और हमें नीचे दिखाते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते. प्लीज़ मेरी हेल्प करें. आपके साथ जो मारामारी हुई, हाँ जो 4 दोस्त थे, हाँ वो भी आपकी कार से आ रहे, वो कौन सी कार से आ रहे थे, उनके साथ क्या हुआ, और जो सामने वाले थे वो कौन सी कार से? सर जो हम सर मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ सर. और मेरे दोस्त हैं मोहित कुमार मीना, वो राजस्थान है, सवाई माधोपुर के, वो स्टूडेंट ट्राइब हैं. एक यशवर्धन लालस हैं, वो ओबीसी से हैं. एक आदित्य लोया हैं, वो ओबीसी से हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं. एक अनुभव सिंह है, वो जनरल कैटेगरी के हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं. ये लोग हैं. और जो सामने वाले हिमांशु सिंह हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं. मयंक है वो ओबीसी से हैं. नीतीश हैं वो भी जनरल कैटेगरी से हैं. जो नवरतन है वो हमें भी क्लियर नहीं है. जो मुन्ना है वो ओबीसी से हैं. और जो टप्पू महाराणा है जिन्होंने हमें दंगा भड़काया और हम पे गाली गलौज की, उसकी भी हमें कैटेगरी अभी क्लियर नहीं है. मारामारी आपके साथ की? मारामारी हमारे साथ हुई है. और सीसीटीवी जब ये वारदात हुई थी, सीसीटीवी को 1 घंटे पहले बंद किया गया था. और आपने पुलिस कंप्लेंट की, उसका कुछ आपको रिप्लाई मिला? आपने कुछ पुलिस को जांच की है या यूनिवर्सिटी को? यूनिवर्सिटी ने हमें ये बोला कि कमेटी का जो रिजल्ट का उसका इंतज़ार करें, फिर आप जो करना है आपको करना. ये कब की घटना है? ये 26 की सर रात को 11:30 बजे रात की. और ये घटना सर 11:30 से 2 से 3 बजे तक चली है. उस टाइम हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स
केयर टेकर्स भी थे, उनको भी गाली गलौज किया गया है। उस टाइम सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी आ चुके थे। आप अभी वहाँ भी रहते हो कि क्या करते हो? सर अभी मैं साबरमती हॉस्टल में रूम नंबर 311 में रह रहा हूँ। મૂળભૂત મુદ્દો શું હતો કે જ્યારે और वो लोग अभी भी उस रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। 10 बजे के बाद वो हॉस्टल्स के आसपास घूमते हैं, वो डे स्कॉलर्स हैं। प्लस हमें वो कॉल करके भी ऐसे बोलते हैं कि हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो पहले भी इन केसेस में आ चुके हैं लड़ाई झगड़े में। और प्लस एक और चीज़ है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, एक जतिन नाम के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने उस टाइम टैब से वीडियो बनाई थी, उसमें हम लोग सही थे। हमने उनसे वो टैब मांगा, टैब दीजिए हमें वीडियो देखनी है। वो कहते हैं ये टैब मेरा नहीं है, मुन्ना का टैब है। फिर वो राकेश सर के स्टूडेंट हैं जो हमारे प्रोवोस्ट हैं, हमें वो कैबिन में मिले। हमने कहा कि वो टैब का है, तो कहते हैं वो टैब मेरा था, पर वो मुन्ना भैया ने वो वीडियो डिलीट की। मतलब सबूत डिलीट किए गए हैं जिसमें हम लोग जेन्युइन सही थे। ગુજરાત રાજ્યની એક પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટી એટલે કે સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી, જે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશનના સીધી દેખરેખ હેઠળ આવે, ત્યાં ભણતા એક વિદ્યાર્થીને 30-35 લોકોના ટોળા દ્વારા જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવ થાય, જ્ઞાતિ આધારિત અત્યાચાર થાય। ગુજરાત રાજ્યમાં 2 દિવસ પહેલાં જ આપણે એક વિદ્યાર્થીનો જ્ઞાતિ આધારિત અત્યાચારના લીધે તેને આપઘાત કરવો પડ્યો, જીવ ટૂંકાવવો પડ્યો તેવી પરિસ્થિતિ થઈ હતી। ત્યારે વડોદરાની બાજુમાં આવેલી સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી, જ્યાં એક વિદ્યાર્થીને 30થી 35 લોકોના ટોળા દ્વારા હેરાન પરેશાન કરીને મારઝૂડ કરવામાં આવે, જાતિસૂચક શબ્દો બોલીને અપમાનિત કરવામાં આવે, જે ઘટના 26 જાન્યુઆરીની રાતે બનેલ છે। વિદ્યાર્થી યુનિવર્સિટીના પ્રશાસન ઉપર વિશ્વાસ રાખી અઠવાડિયું રાહ જોવે। આજે 5મી તારીખ છે કે વિદ્યાર્થીને ફરજ પડી છે આપના મીડિયા સમક્ષ હાજર થવાની। મારી જોડે આ વિદ્યાર્થી, પીડિત વિદ્યાર્થી હાજર છે। એ આપને પોતાની આપવીતી સંભળાવશે, કયા પ્રકારે કોલેજના હોસ્ટેલના એના સિનિયર વિદ્યાર્થીઓએ એને પ્રતાડિત કર્યો। ડે સ્કોલર એટલે કે રાતે 10 વાગ્યા પછી એ વિદ્યાર્થીઓ હોસ્ટેલમાં ના આવી શકે। એ વિદ્યાર્થીઓ જે 10 વાગ્યા પછી હોસ્ટેલમાં ન આવી શકે તે વિદ્યાર્થીઓએ હોસ્ટેલની અંદર ઘૂસી સિક્યોરિટી ગાર્ડ્સ હોવા છતાં, CCTV હોવા છતાં, કેરટેકર હોવા છતાં આ વિદ્યાર્થીને માર માર્યો। આની સાથે સાથે અન્ય 4 વિદ્યાર્થીને પણ માર મારવામાં આવ્યો, ધક્કા મારવામાં આવ્યા, જાતિસૂચક શબ્દો આ વિદ્યાર્થીને બોલવામાં આવ્યા। આ વિદ્યાર્થીએ પોતાના સ્વમાન માટે, પોતાના સ્વાભિમાન માટે યુનિવર્સિટીના પ્રશાસન સામે ન્યાયની માંગ કરી, પણ હજી સુધી આ ઘટનાને અઠવાડિયાથી ઉપર થઈ ગયું છતાં પણ આ વિદ્યાર્થીને કોઈ પણ પ્રકારનો ન્યાય નથી મળ્યો। યુનિવર્સિટીએ નક્કી કરવું પડશે કે જ્યારે છેલ્લા 5-7 વર્ષમાં જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવથી યુનિવર્સિટીઓમાં ઘટનામાં 118% વધારો થયો હોય અને 5 વર્ષમાં જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવની 1100થી વધારે ફરિયાદો 2256 હાયર એજ્યુકેશન સંસ્થાનોમાં આવ્યા હોય, ત્યારે આપના માધ્યમથી આ માંગ કરીએ છીએ કે યુજીસીનું નવું બિલ કેવું હશે ખબર નથી, યુજીસીનું જૂનું બિલ કેવું હતું એની વાત નથી કરવી, પણ વાત કરવી છે ન્યાયની। આ યુવાન આપણું આવનારા દેશનું ભવિષ્ય છે।
શું એને ભેદભાવ સહન કરવો પડશે? શું એને જ્ઞાતિ સૂચક શબ્દોથી પોતાનું સ્વમાન ગવાય તે સાંભળવું પડશે? શું આપણે આપણી યુનિવર્સિટીમાં આ પ્રકારનું વાતાવરણ, એ પણ ખાસ કરીને સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં આ પ્રકારનું વાતાવરણનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે? દિવસે ને દિવસે આ પ્રકારની ઘટના, ભેદભાવમાં વધારો થાય અને યુનિવર્સિટી પ્રશાસન કોઈ પણ પ્રકારના પગલાં ના લે. અમારી સ્પષ્ટ માંગ છે કે જે સિનિયર વિદ્યાર્થીઓએ અથવા તો જે પણ વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રકારની મારઝૂડમાં, અત્યાચાર કરવામાં, પ્રતાડિત કરવામાં ઇન્વોલ્વ છે, તેમને તાત્કાલિક તેમની સામે કાયદેસરના પગલાં લેવાય, સસ્પેન્ડ કરાય, તાત્કાલિક પોલીસ ફરિયાદ થાય અને સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ આ વિદ્યાર્થીઓ જેની ઉપર અત્યાચાર થતો હોય તેમના મનમાં કોઈ પ્રકારનો ડર ના રહે, તે પોતાની જાતને યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં સુરક્ષિત મહેસૂસ કરી શકે તેવું વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે તાત્કાલિક સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ અને કુલસચિવ આ દિશામાં પગલાં લે. અને બીજી વાત એ કે સીસીટીવીના ફૂટેજ જો યુનિવર્સિટી પાસે હોય, આ વિદ્યાર્થીએ આ ફરિયાદ, લેખિત ફરિયાદ ઈમેલના માધ્યમથી, જેની કોપી પણ હું આપને આપીશ, ત્યાંના પ્રોવોસ્ટને મોકલી છે, જેમાં એને ટેગ કર્યા છે, જ્યાં એમાં સીસીમાં એના વાઇસ રજિસ્ટ્રાર પણ છે, એમના એચઓડી પણ છે, જે પણ કમિટીના સભ્યો છે એ અલગ અલગ કમિટીના સભ્યો છે, અને આ વિદ્યાર્થી પહેલા વર્ષમાં ભણે છે. અને જે મારપીટ કરવાવાળા વિદ્યાર્થીઓ છે એ આમ જોવા જઈએ તો ક્યાંક પીએચડી કરનારા વિદ્યાર્થીઓ પણ છે અને સિનિયર વિદ્યાર્થીઓ પણ છે. આમ જોવા જઈએ તો આ એક રેગિંગનો કિસ્સો પણ કહી શકાય એવો કિસ્સો છે કે પહેલા વર્ષના વિદ્યાર્થી જોડે આવું થયું છે. પણ મૂળભૂત મુદ્દો કે યુનિવર્સિટીનું જે પ્રશાસન છે, એડમિનિસ્ટ્રેશન છે, 26 તારીખની ઘટના છે અને 5 તારીખ સુધી જાગતી નથી અને સૂઈ રહી છે. સમગ્ર યુનિવર્સિટીનું જે એડમિનિસ્ટ્રેશન છે શું ઈચ્છે છે કે આ સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં ગરીબ તબક્કાના દલિત આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ ના ભણે? તેઓ એવું ઈચ્છે છે કે આ પ્રકારની ઘટનાઓ વધે? શું યુનિવર્સિટીનું એડમિનિસ્ટ્રેશન એવું નથી ઈચ્છતી કે યુનિવર્સિટીમાં એવું વાતાવરણ બને જેમાં જ્ઞાતિભેદ ભૂલીને આવનારું ભવિષ્ય દેશનું અને ગુજરાતનું નક્કી કરે એવા યુવાનોને તૈયાર કરવાનું કામ કરે? અમારી કદાચ બેની જ્ઞાતિ સેમ છે કે નથી તે અલગ વિષય છે, પણ મને ચિંતા એ જરૂર થાય કે મારા ગુજરાતમાં, મારા ભારતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ જોડે જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવ અથવા તો એટ્રોસિટી ન થાય એ જોવાની જવાબદારી नागरिक तरीके अपना सौगी है। सर जैसे हमने पहले वर्बली बात करी कि हमें पहले रूल्स भी नहीं पता था कि कंप्लेंट्स कैसे करते हैं, क्योंकि हम ये सब पहली बार कर रहे हैं। हम जैसे हमें अपने एचओडी से मिले, उन्होंने हमें गाइड किया, हमने अपने वार्डन एक ईमेल लिखा हमने अकॉर्डिंग टू रूल्स जो इन्होंने वायलेट किए हैं, हमने रूल्स वो सब हमने वार्डन, प्रोवोस्ट, रजिस्ट्रार, चांसलर सबको भेजे हैं और हमारे पेरेंट्स को भी हमने वर्बली कॉल करके बताया है। और जो हमारी तो कमेटी में हमारे स्टेटमेंट्स ले लिए गए थे, पर उस कमेटी से एक दिन पहले वो लोग क्रिकेट के टूर्नामेंट में અત્યાચાર થાય, ભેદભાવ થાય તો કઈ રીતે આટલા દૂર સુરક્ષિત ક્યાં કે નજીકમાં શહેરમાં રહેતા હોય તો નજીકમાં તમે ફટાફટ કોકને બોલાવી બી શકો। વિચારો તો ખરા કે આ ઘટના રાતે 11 વાગ્યાથી 2:30 વાગ્યા સુધી ચાલી 3-3.5 કલાક। જેના વાલી હરિયાણામાં કે અલવરમાં રાજસ્થાનમાં રહે છે કે યુપીમાં રહે છે અથવા તો ત્યાં કેરળના પણ વિદ્યાર્થીઓ છે, તો કઈ પરિસ્થિતિમાં કયા ડરના માહોલમાં વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં એજ્યુકેશન લઈ રહ્યા છે, આ ગંભીર મોટા સવાલો છે। હવે હું વિનંતી કરીશ ગુજરાત પ્રદેશ યુજીસીને લઈને ભલે દેશની અંદર એક તરફ સવર્ણ અને બીજી તરફ એસટી એસસી ઓબીસી રસ્તા પર છે, પણ જે રીતે ગુજરાતની આ ઘટના સામે આવી છે તે ચોંકાવે છે। તે બતાવે છે કે હજુ પણ ભલે તમે સમાનતાની વાત કરતા હો, સંવિધાને 75 વર્ષ થઈ ગયા આઝાદીના, છતાં લોકોને માનસિક રીતે એક બરાબર નથી કર્યા અને એટલા માટે જ આ ઘટના ઘટે છે।
ત્યારે આ મુદ્દે આપ શું વિચારો છો જરૂરથી અમારા કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો. એ સિવાય અમારી યુટ્યુબ ચેનલને આપ લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો. સાથે અમારી વેબસાઇટ છે www.gujaratplus.in, ત્યાં પણ જઈને તમે વધુ અપડેટ થઈ શકો છો. અત્યારે માટે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.